아빠 촬영하고 있으니까 조금만. 시작. 그래? 자, 오늘 생활에서 거꾸로 이제 생활에서 빛의 양을 조절하는 경우를 선생님들이 이상해졌습니다. 자, 앞으로는 우리 그 사회책에 나와 있는 이 어마무시한 많은 내용들 있죠. 이거 내용들을 수업 시간에 선생님이 직접 설명하는 일은 없을 겁니다. 떠들어도 되는 시간이야. 속삭일 필요 없어. 선생님 조용히 하세요. 말 안 할 거야. 마음속으로. 전국 곳곳의 선생님들이 더 이상 교실에서 가르치지 않겠다고 선언했습니다. 궁금했습니다. 머지않아 저 자리에 서게 될 예비교사들의 반응이요. 저런 수업 방식에 대해서 혹시 배워본 적은 있었을까요? 학습 푸는 게 그 게임도 있고 들어가 있고 뭐 서술형이나 그런 것도 재밌어요. 스토리가 있으니까. 굉장히 이런 활동을 많이 하거나 알려줬거나 이런 말을 하라고 알려줬거나 좀 어렵기도 할 것 같고, 네, 좀 애들한테도 안 좋을 것 같아요. 왜냐면 제가 제대로 못하니까. 아직은 아닌 것 같아요. 정말 아직은 때가 아닌 걸까요? 경북 구미의 한 초등학교 교실. 자, 얘들아 동영상 다 보고 왔어, 그죠? 자, 오늘 5차시 생활 관련 문제 풀어보기 하겠습니다. 저번에 하던 대로 교과서 같이 풀고 수학 익힘책은 혼자 풀고 다 되면 같이 설명하면서 푸는 걸로 진행할게요. 시작하세요. 이 교실은 책상 배치부터 좀 다르네요. 원래 앉으세요. 시험 문제 바로 풀드릴게요. 이 수업은요, 둘이 한 팀이 되어 문제를 푸는데요. 주어진 시간 동안 교대로 문제를 풀고 설명하도록 만든 겁니다. 문제지가 2개고요. 각각 문제가 다른 게 있어요. 양쪽에 문제가 다르고 문제수가 같고, 그리고 3번, 4번 자리에 앉은 아이들은 풀고 1, 2번 자리에 앉아있던 아이들은 설명해주는 거예요. 말로만 설명하고 3, 4번은 손으로 풀고. 제한 시간을 알리는 종소리까지 수시로 울려대니 교실엔 긴장감이 더합니다. 한 문제라도 풀려는 듯 설명하는 속도도 빨라지고 표정도 뭔가 비장해 보이는데요. 소라는 x가 y가 반비례 관계일 때 x가 유효수 배로 변하는 y. 1학기 때는 그냥 학습지가 그냥 풀기 싫고 어려운 거라고 생각 들었는데 이제는 그냥 학습지를 딱 받으면 그냥 슬슬 풀려요. 수학 수업이 없으면은 좀 지루해요, 약간. 그런데 수학 수업이 있으면은 좀 다음 수업 시간이 집중이 잘 돼요. 그래서 더 재밌어요. 어느새 수업 시간이 끝났지만 아이들은 여전히 문제풀이 삼매경. 뭘 가르치려고만 하면 딴짓하던 교실 속 아이들. 모두 어디로 간 걸까요? You're giving some of the control of the learning to the students. For some of us, for me, I think it was pretty hard. But then as I gave a little more control and a little more control to the kids, and I saw them taking it and learning better, it changed everything. So I really believe that that's really important to give that control up. And as you give up that control and the students take more responsibility for their learning, that's when I think the magic happens. Students go. They will amaze you. I think you've seen in the pilot that you've done that once you have some faith and confidence in the lowest students, they will surprise you.
It's probably just a couple of things that are tripping them up, and once they figure it out, they will start flying too. And so the biggest thing is trust your students, because it doesn't have to be the way, the schooling that we have is really a creation of the last 150 years. It's not how we always educated people. We can do things differently and better. 배움을 찾아가는 아이들. 영국의 벨빌 초등학교에도 있습니다. 그것도 2학년 교실에 말이죠. Explain how microphones work. Because we know how we hear and we know about waves and how things are getting into our ears and how sound is estimating the answer in their heads before they started. 이 교실에서도 선생님의 가르침은 없습니다. 아이들 스스로 찾아갈 뿐이죠. 물론 처음엔 막막했을 겁니다. 그런데 신기하게도 곧 어떻게 해야 할지를 알게 됐죠. 아이들은 더 이상 가르침이 없는 교실을 두려워하지 않습니다. 보세요. 아이들은 스스로도 이만큼 배움에 다가섰습니다. Speaking to the microphone, the diaphragm will vibrate, which makes everything else vibrate, and then it gets louder. So then more sound is happening. I went to helping Jackson, and then I just went on myself. So with Ollie's help, I had like this one, and then. 그런데 아이들이 이 수업을 부르는 독특한 이름이 있습니다. 자기 구조화 학습, 소리입니다. That's right. I think soul classes are really better because you find stuff out yourself. The teachers help you in times. So because we needed help. So we could just do it ourselves, and then figure out some more information than teachers can give us. It is coming from them, which is always great, and it means that they have ownership of their learning, and they are much more kind of involved in what they want to get out of it. Professor Mitra's hole in the wall experiment was the thing that kind of started us. 벽 속의 구멍이라는 뜻의 홀 인 더 월은 인도에서 시작된 하나의 교육 실험입니다. 벽에 구멍을 뚫고 컴퓨터를 설치해 놓으니 아이들이 함께 모여 스스로 조작법을 터득하는 놀라운 일이 일어난 것이죠. 홀 인 더 월 프로젝트를 주도한 수가타 미트라 교수. 그에게 홀 인 더 월의 의미를 물었습니다. I was in a school. I did some demonstration with the Spanish-speaking children. Self-organizing systems are, natural systems where, like storms. I mean, if you say who makes a storm, well, nobody makes a storm. It just happens, but it has a structure. So I began to think that maybe that is what is happening here. 자기 구조화 학습이란 아이들에게 특정한 조건이 주어지면 스스로 조직화돼서 학습해 나갈 능력이 있다는 의미입니다. 생존을 위해 물고기가 떼를 지어 위험 상황에 대처하듯 말이지요. 그것이 21세기의 교육 방향이라는 겁니다. You have to liberate the learner from the lecture. So my first option to learners is to say it must be there somewhere. You find it. And so far I've never found a situation where they've come back and said we couldn't find anything. 외동중학 뭔가
제가 수업을 한번 만들어보는 게 정말 재밌어요. 정말 재밌어? 힘들긴 한데 애들이 막 열심히 하는 거 보면 되게 재밌어요. 수업은 즐거웠어? 네, 쌤 없어도 뭔가 할 수 있을 것 같아요. 애들이 참 신기한 게 서로의 수업을 보고 배우는 게 있더라고요. 그냥 가만히 내버려두면 어떻게든 해결책을 찾아가고 어떻게든 된다는 거. 그렇게 진화하더라고요. 그런 게 되게 대견스럽죠. 좋은 수업들의 대부분은 학생들에 의해서 교사도 예견하지 못했던, 수업을 디자인하는 교사도 예견하지 못했던, 또는 수업에 참여하는 학생들도 예견하지 못했던 창발성이 발현이 되는 거죠. 그건 왜냐하면 쓰여지지 않은 드라마를 보는 그런 즐거움을 말할 수 있는 것입니다. 그런 의미에서 수업이 또 진화되어 가고 있다고 볼 수 있는 거죠. 교실에서의 각본 없는 드라마는 충남의 한 초등학교에서도 그려지고 있습니다. 바로 이렇게 말이죠. 독서에, 토론에, 악기 연주까지. 대체 뭐 하나 싶은 이 모습이 수업 시간이랍니다. 그러니까 지금 공부를 하고 있다는 얘기지요. 뭐 쓰는 거야? 진지 만들어. 그 범위 알게 되면 이제 그다음부터 뭐 하는 거야? 진지를 만들어야 돼요. 아이들은 배움에서 한 발 나아가 스스로 문제까지 만들고 있습니다. 고사리 같은 손으로 못하는 게 없네요. 그러고 보니 아이들이 모두 뭔가를 하고 있습니다. 이렇게 학습지를 만들어 서로 돌려가며 푸는 겁니다. 땡큐. 뭐 하는 거야 지금은? 이거 풀 거예요. 바꾼 거야? 네, 바꿔서 지금 풀고 있어요. 심지어 정답 확인까지 직접 합니다. 너무 단순해. 아니 이것도 단순하네. 너 마지막이야. 이거 단순하게 쓰지 말라는 거 고치고 이건 대한민국 임시정부의 활동에 대해서 쓰라는 거였어. 하고 와. 친구라고 봐줄 만도 한데 참 꼼꼼하네요. 학습 푸는 게 그 게임도 있고 들어가 있고 뭐 서술형이나 그런 것도 재밌어요. 스토리가 있으니까. 이 교실에선 모든 걸 아이들 스스로 해결합니다. 선생님은 도울 뿐입니다. 선생님 답이 뭐예요?라는 질문을 저희 반 애들은 많이 하지 않는 편입니다. 중요한 거는 이제 답을 찾기 위해서 계속해서 사고하는 과정이 저는 훨씬 중요하다고 생각하거든요. 그러면은 그 사고가 습관이 되면 세상을 보고 사물을 보고 어떤 현상을 관찰할 때도 이제 자기도 그냥 보지 않고 항상 생각을 하게 된다고 저는 생각을 했습니다. 아니 저 선생님이 진짜 이 5학년을 망치시려고 작전을 하셨구나, 아니면 또 이건 좀 아니다 싶었어요. 왜냐하면 학생들이 뭘 하겠어요. 그 선생님 힘도 없이. 근데 막상 해보니까 또 재밌기도 하고 학습에도 더 저희가 혼자서 스스로 알기도 하고 더 많은 면을 배우기도 해서 더 이런 수업이 괜찮아지고 더 긍정적으로 받아들이게 됐어요. 매 수업 시간이 변화의 연속인 용남초등학교 5학년 2반 교실. 역시 오늘도 변화무쌍하지요? 그런데요, 아이들 표정이 유난히 진지합니다. 또 어떤 난관을 마주한 걸까요? 야, 뭐 찌개를 해! 찌개를! 진짜 우리 싸우니? 그럼 너부터 할래. 너에게 참. 지금까지 공부한 단원에 대한 사진이나 동영상이나 지금까지 만든 학습지를 가지고 책을 컴퓨터 만드는 책을 만드는 준비를 합니다. 가능한가요? 책 출판이라니요? 뭔가 하는 것 같긴 한데 한번 지켜보지요.
네? 이거는 지금 어디에 쓰려고 녹음하는 거야? 아 이거 책 만들 때요. 그 음악책을 만들 때 그 리코더 부르는 거하고 이거 노래 부르는 거를 녹음해요. 뉴스입니다. 아니 갑자기 이게 무슨 일이지? 아니 오늘 갑자기 들어온 소식입니다. 오늘 땡땡땡 스파이가 북한한테 잡혔습니다. 북한으로부터 땡땡땡 스파이를 어떤 과목에 어떤 내용을 어떻게 넣을지도 모두 아이들의 몫이지요. 어깨가 무겁지 않을까 했는데 오히려 신났습니다. 얘들아 안녕. 얘들아 지금 시간이 지금 수학 시간이지? 자, 이 칠판에 나와 있는 문제 첫 번째 문제 풀어볼 사람 손 들어주세요. 권지은 학생. 아이들은 이미 스스로 만들어가는 배움이 얼마나 재밌는지를 경험했으니까요. 028 정답입니다. 자 그러면 오늘 여러분들 우리 지금 수학 요정을 불러볼까요? 네. 자 수학 요정 나와주세요. 아이고. 자 오늘의 수학 개념을 정리해 주시기 바랍니다. 네 이번에 자연법이 소수랑 소수 기존의 강의식처럼 밑줄 쫙은 없습니다. 대신 귀에 쏙쏙 들어오는 친구의 설명이 있을 뿐이죠. 영국어로 촬영하게 되면은 지금 우리가 실생활에서 있었던 일을 영국어로 하게 되기 때문에 비교가 훨씬 좀 더 기억에 남게 되고 그리고 좀 더 재밌기 때문에 친구들이랑 같이 여러 가지 문제를 풀게 되어서 좀 함께해서 좀 재밌는 것 같아요. 이제 준비는 끝났습니다. 출판을 앞둔 아이들 조금 긴장은 하고 있을 겁니다. 수학부터 사회, 음악 등 전 과목을 담아낼 하나뿐인 교과서. 마침내 완성됐습니다. 아이들은 알고 있지요. 함께 했을 때 얼마나 큰 결과물을 만들어낼 수 있는지를요. 너무 즐거워요. 5학년 2반만의 교과서 궁금하시죠? 좋아? 왜 좋아? 아저씨한테 이게 왜 좋은지. 저희만의 교과서를 만든 거잖아요. 그거는 제가 정말 예측을 하지 않는 모습을 보여준 게 좀 중요하지 않았나라고 좀 생각을 해봅니다. 이제 와서 생각해보면. 그러니까 제가 말하면서 무슨 일이 벌어질지 몰라. 나도 진짜로 모르거든 이라고 얘기를 한 부분이 직접적으로 아이들이 사고하게 만든 하나의 어떤 제스처가 아니었을까라는 생각이 드네요. 예. 거꾸로 교실이요? 숨어있던 나의 창의력이나 나의 생각이나 그런 거를 열어줄 수 있게 해준 것 같아요. 열쇠 같은. 그게 미래를 바꿀 수 있는 수업이라고 제가 생각해요.